मैं दोबारा ਉਹੀ संघर्ष की गल करूंगी। ਅੱਜ मैं दोबारा फिर वही संघर्ष की गल करूंगी जिवें कि असी सब साधु सिंह दे बरसी ते आया इत्थे तां उन्हां दी भी जिहड़ी जिंदगी सी वो सारी संघर्ष ही गुजरी है। जिवें कि असी हुण सुनिया सब कुछ ਉਹਦੇ 'ਚ यही पता लगता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन च सिर्फ संघर्ष किया। जदों मैं संघर्ष करना शुरू किया सी NRC च, उस वक्त मैं एक विद्यार्थी सी। मैं विद्यार्थी बन के एक संघर्ष च हिस्सा लिया NRC दे संघर्ष च। मैं उदों अपनी आवाज बुलंद की इस करके क्योंकि मैनू पता सी कि वो कानून खतरनाक ने असी सब लोगों लई। उस तो बाद मैं जदों स्टूडेंट तो जिहड़ी मेरी एक्टिविस्ट बनने तक दी मेरा सफर सी, वो मेरा बहुत ही एक अलग सफर सी क्योंकि इस सफर च मैनू सब कुछ समझ आया। मैनू ये समझ आया कि जदों भी सरकारां ने गल कीती कि असीं तुहानूं फायदे दे रहे हां, उन्होंने सानूं फायदे नहीं दिते, सानूं नुकसान दिते। पर सरकारां ये गल नहीं मनदियां सी कि सानूं ओह गल्लां दे नुकसान हो रहे हैं। सरकारां ने बहुत बदलाव लियाए अपने देश च, सरकारां ने बहुत कुछ किया, पर जदों साडी होंद दी गल आई उदों असीं बहुत एक लहर लैके सड़कां ते उतरे ते असीं सरकारां नूं कहा कि अज असीं तुहाडे काले कानून नहीं मन्नांगे। इस करके असीं सड़कां ते आए। जदों मैं संघर्ष किया सी मैनूं भी बहुत सारियां प्रॉब्लम्स आईयां। मैं कुछ एवें नहीं सी कि एक दिन ही मैं अपने घरों बाहर निकली ते मैं संघर्ष करना शुरू किया, नहीं। जदों मैं संघर्ष किया सी उदों मैनूं भी बहुत प्रॉब्लम्स आईयां, पर मैं वो प्रॉब्लम्स नाल मुकाबला करन दी एक सोच बना ली सी कि असीं मुकाबला करांगे। जो भी हुण असीं जिहड़ी भी परिस्थितियां सरकार बना रही है असीं उन्हां खिलाफ लड़ांगे ते मैं भी उही सब कुछ किया। जे हुण देखा जाए अजकल हुण जिवें 3 दिन पहला ही तुहानूं पता होना यूपी च 3 कुड़ियां दा बलात्कार होया, जिन्हां च 2 कुड़ियां मर भी गई ने ते एक कुड़ी बहुत क्रिटिकल हालत च है। जे सरकार औरतां नूं इन्ने हक दिलवाउण दी गल कर रही है तां जिहड़े बलात्कारी ने उन्हां नूं सजा दिलाउण लई सरकार इन्नी पीछे क्यों है? जे ट्रिपल तलाक लई सरकार ने कहा सी कि असीं अपनी भैणां नूं उन्हां दे हक दिलवावांगे, फिर जदों किसी कुड़ी दा बलात्कार हुंदा इस देश च उदों सरकारां कुछ क्यों नहीं बोलदियां? जदों नवदीप कौर नूं अरेस्ट कीता, उहनूं पहले इलीगली डिटेन कीता, उस तो बाद उहनूं अरेस्ट कीता, ओहदे ते झूठे परचे लाए। ਉਹ एक तरह नाल असीं कुड़ियां ते धीआं ते औरतां ते एक तरह दा दबाव बना रहे ने। ਉਹ ਇਹ दबाव बना रहे ने कि असीं कुड़ियां नूं अरेस्ट कर सकदे हां, असीं उन्हां नूं मेंटली भी टॉर्चर कर सकदे हां, असीं उन्हां नूं बहुत कुछ गलत कह सकदे हां ताकि कुड़ियां दी लहर ना उठे। तां मैं आप सब नूं ਇਹ अपील कर रही हां कि सानूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ उठना चाहिए। जदों मैं उठी सी मैं भी कोई इन्नी पहला ही मैं बोलना नहीं शुरू करता सी, मैं भी सब कुछ समझिया, सब कुछ देखा, उस तो बाद ही मैनू पता लग्या कि मैं जिवें सानू साधु सिंह तो एक प्रेरणा मिलती है कि चाहे मसला कोई भी है, चाहे मसला औरतां दा है, चाहे मसला बच्चों का है, किसी भी प्रोफेशनल इंसान का है, सानू हर मसले ते संघर्ष करने की जरूरत है क्योंकि ये साडे देश का मसला है, ये साडे भाइयों साडे भैणां दा मसला है। असीं क्यों अपनी आवाज ना उठाइए? दिशा रावी नूं भी अरेस्ट करना सरकार ने एक बहुत प्लान्ड वे च कीता सारा कुछ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਆਣ। पर सरकारां अज ये नहीं जानदियां कि औरतां सब कुछ समझ गई हैं, सब लोग समझ गए हैं कि सरकार जदों भी किसी दे झूठे परचे दर्ज करती है वो एक तरह नाल प्रेशर बनाती है साडे ते कि असीं अपनी आवाज बुलंद ना करिए। पर हुण सानूं ये समझना चाहिए कि जदों तक असीं अपनी आवाज बुलंद नहीं करांगे उदों तक कुछ भी नहीं बनना। जे असीं ये
नहीं सी। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਸੇਫ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਸੇਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਨਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਭ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2020 ਤੋਂ 2021 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਟੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੁਪਿਆ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੜੈਕਾ 100 ਰੁਪਿਆ, ਇਕਾਈ ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ 400 ਰੁਪਿਆ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ USA ਮੋਗਾ 500 ਰੁਪਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵੀ ਕਲਾਂ 100 ਰੁਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ NRC 'ਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, NRC ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਯੂਪੀ 'ਚ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈਏ? ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਲਾਨਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਆਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲਸ ਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਸ ਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੰਡਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਕਿ ਉਹ
नहीं देखांगे। ਮੈਨੂੰ याद है कि ਜਦੋਂ मैं प्रोटेस्ट करनी शुरू की थी उदों मैं भी बहुत कुछ सुन रही थी कि तू कुड़ी है, तू धी है, तू घर तो बाहर जाके संघर्ष किवें करेंगी, ਧੀਆਂ ਨੂੰ बहुत प्रॉब्लम आती है। ਅੱਜ मैं कह रही हाँ मैनू बॉर्डर ते 20 दिन हो गए, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं मावां च बैठी हाँ, मैं भैणां च बैठी हाँ, मैं भरावां च बैठी हाँ, मैं बजुर्गां च बैठी हाँ, घर तो मैं कल्ली आई हाँ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਸੇਫ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਸੇਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਨਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि तुसी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਭ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2020 ਤੋਂ 2021 ਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਟੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੁਪਿਆ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੜੈਕ 100 ਰੁਪਿਆ, ਇਕਾਈ ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ 400 ਰੁਪਿਆ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ USA ਮੋਗਾ 500 ਰੁਪਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵੀ ਕਲਾਂ 100 ਰੁਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਵਨ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ NRC 'ਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, NRC ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਯੂਪੀ 'ਚ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈਏ? ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਲਾਨਡ ਵੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਆਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਸ ਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੰਡਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਖੋਲੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਖੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਸੇਫ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਸੇਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਨਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਭ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2020 ਤੋਂ 2021 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਟੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।